सत श्री अकाल दोस्तों, मैं जीत हरजीत अवतार एस संघा की कहानी चाबियां पेश कर रहा। उदों असी 6वीं जमात में दाखिल होए सां। 4 महीने बाद 2 लड़के पिशौरा ते दीपी स्कूलों हट गए। पता लगा कि वो अपने प्यो पास वलैत जा रहे सन। उन्हां दी माँ भी उन्हां नाल जा रही सी। प्यो कई साल पहलां वाउचरां के आधार पर डर भी चला गया सी। उदों इंग्लैंड विच लोहे दीयां भट्ठियां ते काम करन लई मजदूरां दी लोड़ सी। इंग्लैंड की सरकार ने संकेप जिहा ढंग अपना के पंजाब विचों वाउचरां के आधार पर बहुत सारे अनपढ़ जां अर्ध पढ़े लिखे बंदे इंग्लैंड सद लए सन। पंजाब विच ये लोग खेती करिया करदे सन। खेती भी पुरानी किस्म की, जद ना ट्यूबवैल सन ते ना ही ट्रैक्टर। रहन सहन का म्यार भी काफ़ी नीवा होया करता सी। पिंडां विच अध पचद्धे घर कच्चे हुंदे सन। हलवाकां ते चम्यार मजदूरां दा रिश्ता नाता गूढ़ा भी सी ते छूत-छात वाला भी। अचानक इंग्लैंड वर्गे विकसित देश विच चले जाण नाल उन्हां बंदियां दे पहरावे ते रहन सहन विच इनकलाबी तब्दीली आ गई सी। साडे पिंड दा आतू इधरों पंजाब चों हल ठहकदा ते बलदां नाल हल वाहुंदा चंद महीनों में वलैत के शहर डरबी पहुँच गया सी। जदों कई साल लगा के पिंड वापस आया तो वह पहचान ही ना होवे। क्रिसमस के दिन सन। आतू बाल कटा के मोना हो गया सी। रंग उदा गोरा हो गया सी। नीला गर्म सूट नाल मैच करदी पिन वाली नैकटाई, गुट ते सुनहरी चेन वाली घड़ी, सज्जे हत्थ विच सोने का भारा कड़ा ते सूट नाल मैच करदे बूट समेत जदों एयरपोर्ट ते उतरिया तो अपने साले नूं मेलू नूं सत श्री अकाल बुलाउंदा होया नाल ही मैरी क्रिसमस भी कह गया, क्योंकि इधरों लवरेज क्रिश्चन माहौल विचों आया सी। मेलू ने सत श्री अकाल का जवाब तो दे दिता, पर बाकी उन्होंने बहुता समझ नहीं आया वो की कहे। आतू के घर दीयां चाबियां मेलू पास सन। मेलू 3 महीनों बाद आतू होरां दे घर गेड़ा मारदा ते घर खोल के देख आउंदा सी। बरसातां दे दिन तो पहलां वो खास करके जांदा कि मकान दीयां छत्तां चैक कर सके। छत्तां कच्चियां सन, देखना पैंदा सी कि कित्थे मिट्टी पाउण वाली है। पिंड दे नेड़े कलर वाली मिट्टी सी। जंगीरू पहाड़े वाले तो 1-2 गड्ढे चुकवा के वो कोठियां उपर पवा आउंदा सी। बरसातां खत्म होण तो बाद वो फिर जांदा सी ते देख आउंदा सी कि मकान कितों ज़्यादा तो नहीं चोया। 4 साल बाद हुण आतू ते उहदे घर वाली मीतो आए। इन्हां आके कच्चे कोठे ढवा दिते सी, नवां घर बनाउणा शुरू कर दिता। मिस्त्री ते मजदूर काम ते लवा दिते सी। मीतो आतू नूं अपने नाल लैके बहुता समा अपने पिंड ही रही सी। आतू नवें कढ़ाए बाईसाइकल ते तकरीबन रोज़ पिंड आ जांदा सी। ताला खोलदा सी। मिस्त्री काम करन लग पैंदे सन। शाम तक आतू उन्हां दी निगरानी करदा सी। जंगीरू रेता ते सीमेंट लिया के सुੱਟ दिंदा सी। उदों वधिया रेता भी नेड़ले पिंड दी खड्ड विचों मिलदा हुंदा सी। इंज आतू ने 2 कमरे, 1 रसोई ते टायलट बनवा दिते सी। 4 दीवारी भी कर लई सी। इन्ने नूं उन्हां दी छुट्टी पूरी हो गई सी। वो वापस डरबी चले गए सी। चाबियां वो फिर मेलू दे हत्थ दे गए सी। मेलू हुण फिर कदी कदाई भैण मीतो दे पिंड गेड़ा मारदा सी। हुण उसनूं बरसात के दिनां विच आउण दी जरूरत नहीं सी, क्योंकि मकान पक्का सी। आतू ते मीतो दे बच्चे हुण जवान हो गए सन। पिशौरा एक स्टोर ते काम करदा सी ते दीपी टैक्सी चलाउंदा सी। वो इन्ने वड्डे हो के भी इंग्लैंड के माहौल विच पूरी तरह एकमिक नहीं सन हो सके। मापे भी यही चाहुंदे सन कि वो पूरे एकमिक ना होण। वो चाहुंदे सन कि वो रिश्ते पंजाब विच जाके करन। उन्हां नूं पता सी कि जेकर वो पंजाब विच जाके रिश्ता करवाउणगे तां उन्हां वास्ते चलदे पुरजे घरां दीयां लड़कियां दीयां लाइनां लग जाणगीआं। नाले वो फिर भी पंजाब जांदे आउंदे रहा करनगे। नाता बनिया रहू। उदों इंग्लैंड जाण दा ज़्यादा ही रिवाज सी। कैनेडा ते अमरीका का रिवाज इन्ना ज़्यादा नहीं सी। मुंडियां दा विआह करन तो पहलां आतू ते मीतो ने मकान नूं होर वड्डा करना चाहिया। उन्हां ने मेलू नूं सुनेहा भेजिया कि वो उन्हां दे मकान नूं 2 मंजिला करवा देवे
ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਬਰਾਂਡਾ ਵੀ ਪਵਾ ਦੇਵੇ। ਰਸੋਈ 'ਤੇ ਟਾਇਲਸ ਲਗਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਲੂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਵਾਈ। ਮੀਤੋ ਨੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪਿਸ਼ੌਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ। ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਭਰਾ ਮੇਲੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਲੋੜੀਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜੀਜਾ ਆਤੂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾਂਗੇ। ਰੱਜ ਕੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕ 'ਤੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੱਸੇ ਸਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹੜਾ ਏ। ਮਕਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਬਣਵਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗਹਿਣਾ ਗੱਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕੱਪੜਾ ਰੈਣਕ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦੇਵ ਦੀ ਕਾਰ ਸਾਲਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੂਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਪਾਉਣ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਓਗੇ। ਬਾਜਾ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੀ ਕਰਾਓਗੇ। ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਖੂਬ ਹੋਊ। ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਮੀਤੋ, ਡਰਬੀ। ਮੇਲੂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਮੀਤੋ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੋ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ। ਜਦ ਮਕਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਲੂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਤੂ ਮੀਤੋ, ਪਿਸ਼ੌਰੇ ਅਤੇ ਦੀਪੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਤੂ, ਮੀਤੋ, ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਅਤੇ ਦੀਪੀ ਦਿੱਲੀ ਆ ਉਤਰੇ। ਮੇਲੂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਨੀਟੇ ਦੀ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਾ ਆਉਣ। ਪਿਸ਼ੌਰਾ 6 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ, ਦੀਪੀ 6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇਰੇ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵਲੈਤੀ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਕੱਜੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਲ ਸੀ। 20 ਗਜ਼ ਦਾ ਘੱਗਰਾ 60 ਗਜ਼ ਦੀ ਗੇੜੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਿਸ਼ੌਰੇ ਨੂੰ ਪੀਟਰ ਅਤੇ ਦੀਪੀ ਨੂੰ ਡਿੰਪਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣ। ਮੇਲੂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਲਾਕਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੀਤੋ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸੋਨਾ ਲਾਕਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਲਾਕਰ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਚਾਬੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਸੰਭਾਲੀ। ਰੋਜ਼ ਪਾਉਣ ਜੋਗੇ ਗਹਿਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖ ਲਏ। ਰੋਜ਼ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੱਜੀ ਹੋਈ ਬਣਾਉਟੀ ਵਲੈਤੀ ਤੀਵੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਨਾਲੇ ਮੀਤੋ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਇਕੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਤੂ ਅਤੇ ਮੇਲੂ ਹੋਰੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਿਸ਼ੌਰੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਆ ਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੜਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਰਸੂਲਪੁਰੀਆ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਪਿਸ਼ੌਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਵਿੱਚ ਬਜਾਜ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਜਾਜ ਸਕੂਟਰ ਕਿਸੇ ਟਾਵਾਂ ਬੰਦਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਸੀ। ਮੀਤੋ ਅਤੇ ਆਤੂ ਦੀਆਂ ਮਨ ਮਨੌਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਗਏ। ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਗੱਜ ਵਜਾ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰਮੇਜ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜੀਤਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਾਗਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤੂ ਨੇ ਮੀਤੋ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਮੇਲੂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। 10 ਪੁੱਛ ਪੈਣ 'ਤੇ ਝੱਟ ਮੰਗਣੀ ਭੱਟ ਵਿਆਹ ਦੀਪੀ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਮੀਤੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇਣ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੁਰਬੁਰਜੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਅਲਾਟੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਆਤੂ ਦੇ ਖਹਿੜੇ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਦੀਪੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਓ। ਝੱਟ ਮੰਗਣੀ ਭੱਟ ਪਿਆ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਿਜਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਆਤੂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਦੀਪੀ ਅਤੇ ਆਤੂ ਨੇ ਕੜੇ ਪਾਤੇ ਅਤੇ ਮੀਤੋ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਗਹਿਣੇ ਪਾਤੇ। ਕੁੜਮਾਈ ਹੋ ਗਈ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਆਤੂ ਅਤੇ ਮੀਤੋ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਆ ਕਰਕੇ ਆਤੂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਮੇਲੂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਿਸ਼ੌਰੇ ਅਤੇ ਦੀਪੀ ਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਮੇਲੂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਮੀਤੋ ਮਗਰ ਪੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਸ ਦੀਆਂ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਰੋ ਤੇ ਗੇਜੋ। ਆਖਰ ਮੇਲੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੇਲੂ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੁਣ 2 ਘਰ ਵਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਆਤੂ ਨੇ ਘਰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਝਿਉਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤੀ ਲੱਭ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚਾਬੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਘਰ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਲੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਭੀਲੇ ਦਰਜੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅਕਸਰ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸੇਪੀ 'ਤੇ ਉਹੀ ਸਿਉਂਦਾ ਸੀ। ਆਤੂ ਅਤੇ ਮੇਲੂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਅਜੇ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਤੂ ਅਤੇ ਮੇਲੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸਾਂ। ਆਤੂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਲੂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਉਮਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 80 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦ ਮੈਂ ਆਤੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਦਾਸ ਵੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਈ ਸਿਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਏ, ਮੈਥੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਵੀ ਏ। ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਔਲਾਦ ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਕਰੂ। ਸਾਡੇ ਲੜਕੇ ਤਾਂ 1-2 ਵਾਰ ਜਾ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ, ਦੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਂ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੱਧਾ ਪਚੱਧਾ ਠੇਕਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸੋਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ, ਖੜੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਇਆ ਤਾਂ ਚਾਬੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਚਾਬੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੇ ਆਇਆ। ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ। ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਮੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਬੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ? ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਭਈਆਂ ਨੂੰ? ਬਾਈ ਸਿਆਂ, ਮੈਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਭਾਂ? ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸੌਦੇ ਲਈ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂ? ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬੁੱਕਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਈ ਸਿਆਂ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਚੰਗਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਦੌੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੂਟਨੀਤੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤਾਲੇ ਲਗਾਉਣੇ। ਲੋਕ ਦੌੜ ਆਉਣਗੇ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣ। ਉੱਧਰਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਣ। ਆਪ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੋਇਆ ਆਤੂ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਰਸ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਾਣ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਕਟਵਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਸਨ 64 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਚੌਹਾਨ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।